तुम्हें जो देश रे थिलो सेथिर आचरण करिवो नाही मु तुममानकु जो देश को आनी छी सेथिर आचरण मध्ये तुमे करिवो नाही तापर कोन लिखा जाय ओ सेमानक विधि अनुसार चलिबो नाही सेमानकर विधि बा नीति नियम अनुसार चलिबो नाही यस तुम्हे माने आम्भर शासन मान्य करिवो तुम्हें आमर शासन मान्य करिवो सदा प्रभु हालेलुया ना तुम्हें मिशर नियम मानिबो ना तुम्हें किणान विधि नियम मानिबो तुम्हें आम्भर शासन सदा प्रभु कहते तुम्हें आम्भर शासन मानिबो ओ आम्भर विधि पालन करिवो आम्भर विधि पालन करिवो ओ तद अनुसार आचरण करिवो तद अनुसार आचरण करिवो आम्भे सदा प्रभु तुम्भ मानकर परमेश्वर अटु आम्भे सदा प्रभु तुम्भ मानकर परमेश्वर अटु जेहेतु आम्भे तुमको कढ़ाई आनिछु सदा प्रभु कहते आम्हे तुमको मिशर देशरु कढ़ाई आनिछु ए 40 वर्ष धरि तुमर जत्न नैछु तुम्हे आम्भर विधि पालन करिवो जेहेतु आम्भे तुमर सदा प्रभु परमेश्वर अटु ए सदा प्रभु कहते तापर कोन लेखा ए निमंते तुम्हे माने आम्भर विधि ओ आम्भर विधि करिवो पालन करिवो मनुष्य ताहा कले तहिरे ही से बंचिबो धन्यवाद सदा प्रभुंकर विधि नियम जे पालन करिवो से बंचिबो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया अनेक समय आम जो अंचल बास करू जो एरिया रे रही था से एरिया नीति नियम अनुसार आम खाप खोई चलवा चेष्टा करता नाई आम गाँ लोक तो एमती करुँच आम कर नाई आम अंचल तो यहाँ चले आम एमती कर सदा प्रभु सख्त मना करती तुम्हें जो मिशर रे थिलो सेतिर विधि नियम पालन करिवो नाही सेतिर आचार व्यवहार कोन सेटा पालन करिवो नाही तार आचरण तुम करिवो नाही तुमको जतले मिशर देशर पढ़ाई आनी किनान को भी पहुंचाई देलु जो किनान रो लोक माने अछंती से एरिया रे जो नीति नियम अछि आचार व्यवहार अछि सेही भले आचार व्यवहार किंबा सेही विधि पालन करिवो नाही सदा प्रभु कहते आम्भे जो विधि और शासन देइछु हालेलुया सदा प्रभु कहते आम्भे जो विधि और शासन देइछु सेटा पालन करिवो आ जो लोक सेटा पालन करे से शासन अनुसार जीवन काटे से तहिरे बंचिबो हालेलुया हालेलुया तेणु कर गत पुनर्बार धन्यवाद देवी जो मैंने प्रसंग बाछी आम शुणा पाइली पालक आज्ञा प्रसंग बाछी अन्य मैंने हेल्प कर बहुत सुंदर तीन टा जो टॉपिक अच्छी माने कनेक्टेड अच्छे बढ़िया सुंदर अच्छे ये यौवन अवस्था सकाशे कई तुमको तुच्छ न करो ये वर्तमान जुगर अनुरूपी हो नहीं मोर आज्ञा सब पालन कले तुम्हें बंचिब एटी सदाप्रभु भी कहती तुम्हें सेठीर आचार व्यवहार करिवो नहीं से गार आचार व्यवहार करिवो नहीं अर्थात तुम्हें सम्मुख रे जहाँ देखुच से नीति विधि शासन अनुसार रहिबो नहीं आम्भे सदाप्रभु जहाँ कहूछु सेटा पालन कर प्रेज द लॉर्ड हालेलुया गाँ अनुसार पंचायत अनुसार एरिया अनुसार अंचल अनुसार ये जो डिस्ट्रिक्ट अनुसार विभिन्न प्रकार आचरण अच्छी आम विभिन्न प्रकार नीति नियम विधि सब रही अच्छी सदाप्रभु कहते आम्भर विधि और शासन पालन प्रेज द लॉर्ड तेबे तुम्भे बंचिब नूतन नियम को जदि आसीबा जदि विधि पालन न कले मृत्यु अच्छी विधि पालन न कले कौन कहुए ताको पाप बोली कहुए आज्ञा लंघन ही लिखा तो आज्ञा कहले परमेश्वर को सब विधि शासन नीति नियम ताकू जे लंघन करे पाप हो जाए वाक्य स्पष्ट लिखा जाए रोमियो तार 6:23 रोमियो 6:23 पापर वेतन समस्त पाइले कारण पापर वेतन मृत्यु किंतु ईश्वर अनुग्रहर दान आम्भ मान प्रभु जीशु ख्रीस्ट
ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଏଠି ବି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କହିଦିଅନ୍ତି, ଏଠି ବି ବାକ୍ୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଲେଖାଯାଏ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଇ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସହଭାଗିତାରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଛି। ତାର ଅର୍ଥ ଏଇ ଜଗତର ସହଭାଗିତା ଆମମାନଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଆଡ଼କୁ କଢାଇ ନେବ। ଅନେକ ପ୍ରକାର ସହଭାଗିତା ଅଛି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ବି ଅନେକ ପ୍ରକାର ସହଭାଗିତା ଅଛି। ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ଗଛ ମୂଳେ ବି ଗ୍ୟାଦରିଂ ହେବାର ଗୋଟେ ସହଭାଗିତା ବି ଅଛି କି ଆଜ୍ଞା? ଅଛି ନା? ଖରା ଟିକେ ହଉଛି ବୋଲି ଘର ଭିତରେ ନ ବସି ଗଛ ମୂଳକୁ ଯାଇକି ଗ୍ୟାଦରିଂ ହେବା ବି ଗୋଟେ ସହଭାଗିତା ଅଛି। ସେଇ ସହଭାଗିତା ମଧ୍ୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତ ନାହାନ୍ତି, କାରଣ ସେଠି କେହି ବାଇବଲ ବିଷୟ ଚର୍ଚ୍ଚା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ମା ମାନଙ୍କର ବି କୋଉ କୋଉ ପିଣ୍ଡାରେ ବସିକି ଗୋଟେ ସହଭାଗିତା ଥାଏ, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର ବି ଗୋଟେ କୋଉ ଘାଟ ପାଖରେ ଥିବ ଗୋଟେ ସହଭାଗିତା। ସେ ସହଭାଗିତା ଭିତରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି କି ନାହାନ୍ତି, କାରଣ ସେଇ ସହଭାଗିତା ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଏଇ ଜଗତର ଅନେକ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରିଥାଉ। ପାଖ ପଡୋଶୀରେ କଣ କଣ ଘଟୁଛି ସେଇ ସବୁ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରିଥାଉ। ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ସେଇଠାରେ ନାହିଁ। ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ଲେଖାଯାଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ହିଁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ, ନହେଲେ ପାପର ବେତନ ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି। ଏଠି ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପାଳନ କଲେ ବଞ୍ଚିବା। ଆମକୁ ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି ନା ମରିବାର ଅଛି? ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି ନା ମରିବାର ଅଛି? ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି। ମୃତ୍ୟୁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଅଛି। ଯଦି ମରିବା, ଶାରୀରିକ ମୃତ୍ୟୁ ଗୋଟେ ଅଛି, କେହି ଛଡା ଯିବେ ନାହିଁ, କେହି ଛଡା ଯିବେ ନାହିଁ। ଆମର ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ ଚାଲିଗଲେଣି, ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଢି ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ବି କେତେବେଳେ ଟପକି ଯିବା, କେହି କହିପାରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। এই মৃত্যুরে এমনি নিঃশ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে যাব, চুপচাপ রহিবা সেমতি নাই। যেমতি এই শারীরিক মৃত্যুরে সবু পীড়া বন্ধ হয়ে যায়, জনে মরিগলা পরে তার দুঃখ কষ্ট সবু খতম। এমতি হব নাই সে মৃত্যু। সে মৃত্যু নরকরে অনন্ত কাল পর্যন্ত ছটপট হউতিবার এক মৃত্যু। সে অনন্ত কাল পর্যন্ত সে যে ছটপট হউতিব তাকু কুহাযাଏ দ্বিতীয় মৃত্যু। ଯେଉଁମାନେ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବେ ନାହିଁ ସେମାନେ ସେଇ ମୃତ୍ୟୁର ଅଂଶୀ ହେବେ। ତେଣୁକରି କୁହାଯାଏ ପାପର ବେତନ ମୃତ୍ୟୁ। ଏ ଶାରୀରିକ ମୃତ୍ୟୁ କୁହାଯାଏ ଆତ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁ। ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ଯେମିତି ଅଛି, ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଜୀବନ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଯେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସହଭାଗିତାରେ ଅଛି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସହଭାଗିତା ବିନା ଯଦି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସହଭାଗିତାରେ ଆମେ ଲିପ୍ତ ଅଟୁ, ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବ। ଶାରୀରିକ ମୃତ୍ୟୁ ପାଳକ ବି ମରନ୍ତି, ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ବି ମରନ୍ତି, ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟ ବି ମରନ୍ତି। ଯୀଶୁକୁ ଜାଣିଥିବା ଲୋକ ବି ମରେ, ଆଉ ଯୀଶୁକୁ ନ ଜାଣିଥିବା ଲୋକ ବି ମରେ। এই ଶାରୀରିକ ମୃତ୍ୟୁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରିନଥାଉ ସେତେବେଳେ ଆତ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁର ଅଂଶୀ ହେଇଥାଉ। ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କଥା। ଯଦି ଆମେ ସରଳ ଭାଷାରେ ଯଦି ବୁଝିବା, ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ ହିଁ ପାପ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଏଇ ୱାର୍ଡ ବୁଝିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ, କାରଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟିକ ଗୋଟେ କଠିନ ଶବ୍ଦ ଅଟେ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ସରଳ ଭାଷାରେ ଯଦି କହିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କଥା ନ ମାନିବା ହିଁ ପାପ। ମାନିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଇ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପଡେ, ତାପରେ ସିନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ। ଫାଷ୍ଟ ଶୁଣିଲେ ତ କି ଭୁଲ କହିଲି? ପାଳନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ଏଠି ଲେଖାଯାଏ ପାଳନ କର। ପାଳନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଶୁଣିବାକୁ ହୁଏ। ଆଉ ରୋମିଓ 10:17 କଣ ଲେଖାଯାଏ? ରୋମିଓ 10:17 କେହି ଜଣ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଅତଏବ ବିଶ୍ୱାସ ଶ୍ରବଣରୁ ଜାତ ହୁଏ। ବିଶ୍ୱାସ ଶ୍ରବଣରୁ ଜାତ ହୁଏ। ଶୁଣିଲେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ, ମୋର ଜୀବନରେ ବିଶ୍ୱାସ ଜାତ ହେବ। ଓ ଶ୍ରବଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହୁଏ। ଓ ଶ୍ରବଣ
ଶ୍ରବଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବାକ୍ୟ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଥମେ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼େ। ଅନେକ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଶୁଣିବା ହିଁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ନ ଶୁଣିଲେ କ'ଣ ଜାଣିବେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ? ଆପଣ ଯଦି ବାଇବଲ ର କଥା ଅର୍ଥାତ୍ ମେସେଜ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଥିବା ବାକ୍ୟକୁ ଯଦି ଶୁଣିବାକୁ ହିଁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି, ତାର ଅର୍ଥ ଆପଣ ତ ଘରେ ବି ବାଇବଲ ପଢୁନଥିବେ। ତ ଜାଣିବେ କେମିତି ପରମେଶ୍ୱରର ଆଜ୍ଞା କ'ଣ? ପ୍ରଥମେ ଶୁଣିବାକୁ ହୁଏ, ଜାଣିବାକୁ ହୁଏ, ମନରେ ରଖିବାକୁ ହୁଏ, ହୃଦୟରେ ରଖିବାକୁ ହୁଏ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ହୁଏ। କାରଣ ବିଶ୍ୱାସ କର୍ମ ବିନା, ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ କିନ୍ତୁ ଯଦି କର୍ମ କରିନାହାନ୍ତି ଏ ବିଶ୍ୱାସ ବେକାର, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୃଥା। ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଶୁଣିବାକୁ ହୁଏ, ହୃଦୟରେ ରଖିବାକୁ ହୁଏ, ତାକୁ ମାନିକି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହୁଏ, ତାପରେ ବଞ୍ଚିବେ। ଆଜ୍ଞା ପାଳନ ନହେଲେ କୋଉଠୁ କରିବେ? ଶୁଣି ନଥିଲେ, ହୃଦୟରେ ରଖି ନଥିଲେ, ମନରେ ରଖି ନଥିଲେ। ବାଇବଲରେ ଏମିତି କେତେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଛନ୍ତି। ସେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆଣିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ କଥା ଟିକେ ଆଣିବି। ଯୋହନ ତାର 10:27 ପଦ କେହି ଜଣେ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଯୋହନ 10:27। ମୋର ମେଷ ସବୁ ମୋର ସ୍ୱର ଶୁଣନ୍ତି ଓ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଣେ ଆଉ ସେମାନେ ମୋର ପଛେ ପଛେ ଚାଲନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ମେଷ ମାନେ ମୋର ସ୍ୱର ଶୁଣନ୍ତି, ମୋର ମେଷ ମାନେ ମୋର ସ୍ୱର ଶୁଣନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଣେ, ସେମାନେ ମୋର ପଛେ ପଛେ ଚାଲନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ତାର ପ୍ରଥମେ ଶୁଣିବାକୁ ହିଁ ପଡିବ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ନହେଲେ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଶୁଣିବାକୁ ଯଦି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଆପଣ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାଇବଲରେ କେତେଟା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱର, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ସହିତ ଚାଲିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଲାଇଫ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଗତକାଲି ଜଣଙ୍କର କଥା କହିସାରିଛି। କାହାର କଥା କହିଛି? ଅବ୍ରାହମଙ୍କର କଥା କହିସାରିଛି। ମୁଁ ସେ ଷ୍ଟୋରି ଆଉ କହିବି ନାହିଁ, ଜଷ୍ଟ ଖାଲି କହିଦେବି। ଅବ୍ରାହମକୁ ପ୍ରଭୁ ଡାକିଲେ, ଘରୁ ବାହାରିଦେଲେ। ଅବ୍ରାହମକୁ କହିଲେ ତୁମେ ସୁନ୍ନତ ହେବ, ସୁନ୍ନତ ହେଇଦେଲେ। ଅବ୍ରାହମକୁ କହିଲେ ତୁମେ ମୋର ନିମନ୍ତେ ତୁମର ଛୁଆକୁ ବଳି ଦେଇଦେବ, ସେଥିପାଇଁ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲେ। ହାଲେଲୁୟା। କିନ୍ତୁ ସେଠି ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ଅଛି, ମୁଁ ସେଟା ପଢିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ ତାର 22:1 ପଦ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ ତାର 22:1 ପଦ ଟିକେ ପାଠ କର। ଏହି ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଉତ୍ତାରେ ପରମେଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ କହିଲେ, ପରମେଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହମକୁ ପରୀକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ କହିଲେ, ହେ ଅବ୍ରାହମ, ହେ ଅବ୍ରାହମ। ତହିଁରେ ସେ ଉତ୍ତର କଲେ, ତହିଁରେ ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ଅଛି। ମୁଁ ଏଠାରେ ଅଛି। Here I am। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱର ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହୁଁ। ଏଠି ଅବ୍ରାହମକୁ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଡାକୁଛନ୍ତି, ହେ ଅବ୍ରାହମ, ସେ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ଅଛି। ତାର ଅର୍ଥ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? Here I am, ମୁଁ ଏଠାରେ ଅଛି ଅର୍ଥ, କେବେ ହୋଟେଲକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ? ନିଶ୍ଚୟ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଟିକେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନେ। ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଟେବୁଲରେ ବସିବେ, ଟେବୁଲ ମାନେ ଚୌକିରେ ବସିବେ, ଟେବୁଲ ସାମ୍ନାରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମେନୁ ଥିବ, ଆଉ ହୋଟେଲ ବୟ, ସେ ୱେଟର କହନ୍ତି, ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ସିଧାସଳଖ ଆସିବେ। ସାର୍
ଅର୍ଡର କରନ୍ତୁ। ହୁଏ କି ନାହିଁ? ହେଇଛି କି ନାହିଁ? ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ, ସେ ଆସିବ। ସାର୍ ଅର୍ଡର କରନ୍ତୁ। ତାର ହାତ ପଛରେ ଥିବ, ନହେଲେ ଏମିତି ଥିବ, ଗୋଟେ ନମ୍ର ହୃଦୟରେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇଥିବ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅର୍ଡରକୁ ସେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରୁଥିବ, ତାକୁ ପାଳନ କରିବାର ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। अब्राहम ठीक सही प्रकार परमेश्वर को सम्मुखरे से कहले मु एठारे अछि प्रभु आपण कोन आदेश देबा पई चाहुचंती मु करिबा पई प्रस्तुत अटे। हालेलुया। एटा ए मु एठारे अछि रो अर्थ एहा। आज अनेक समय चर्च रो बेल बाजू थाए आमे सुनिले सुधा तार प्रत्युत्तर किछि नाही, कारण आमे हमर निजर कार्य रे व्यस्त था। परमेश्वर ठीक सही प्रकार तुरी ध्वनि सहित अपना पुत्र को पठेबे। ईश्वर को तुरी वाद्य सहित बोली लिखा जाए। जो माने कृष्ण को ठारे थाई मरी थिबे से माने उठिबे, जो माने अवशिष्ट थिबे से माने रूपांतरित होई ऊपर को चली जिवे। सब बेले आमान को जागृत करिबा पई एक ध्वनि अछि, एक शब्द अछि, एक वाक्य अछि। अब्राहम को मतलब ठीक सही प्रकार गोटे डाक पड़ला, से कहले मु एठार अछि। अब्राहम को लाइफ चेंज हो गला। तांको ना प्रथमे अब्राम थिला, कौन हो गला? अब्राहम हो गला। तापर कौन हो गला? से बहु लोकर पिता हो गले। जदि आदि पुस्तक तार 22 रो 18 जदि देखिबा सेठारे परमेश्वर अब्राहम को तापर गोटे विषय कहती। कौन कहती? पुणी पृथ्वीस्थ समस्त जातिर लोक तुम्हार वंश द्वारा आशीर्वाद पाइबे, जेहेतु तुम्हें हमर वाक्य पालन करियछ। हालेलुया। जे निजे जे कोसी व्यक्ति परमेश्वर आज्ञा को पालन करिबा पाए जतबे प्रथमे सुने एवं निज को प्रस्तुत करी परमेश्वर सम्मुखरे ठिया है कहे मु एठारे अछि, आशीर्वाद प्राप्त हो जाए। नाम चेंज हो गला, से बहु लोकर पिता हो गले। एवं प्रभु कहले तुम्हार वंश द्वारा पृथ्वीर सब जातिर लोक आशीर्वाद पाइबे। ख्रीष्ट को वंश, ख्रीष्ट जीशु को वंश, को वंश सेही अब्राहम को ठारू आसीथिबा सेही वंश। हालेलुया। हालेलुया। नूतन नियम आरंभ हुए अब्राहम को नाम रे। प्रेज द लॉर्ड। के पढ़ी चंती ध्यान दे चंती नूतन नियम एक पर्वर एक पद कौन लछि? कार ना अछि? कार ना अछि? जोर से कहंतो। अब्राहम कर ना अछि। जेतेबेले लाचार मृत्युवरण करे परे जेतेबेले से स्वर्ग को जाईथिबा विश्व घटना लिखा अछि, कार कोलर बहिचंती? कार कोलर बहिचंती? अब्राहम। थरे खाली कहतु प्रभु मु अच्छी मते पठा, मु आपन आदेश पालन करने चाहे, मु आपन आज्ञा पालन करने चाहे, प्रभु मु अच्छी आपन लाइफ चेंज हो जाए। आपन ना परमेश्वर ना सहित जोड़ी जीव। द्वितीय व्यक्ति जाकोब। किए जानी जाकोब को? अब्राहम को कौन लगती? से अब्राहम को नाती। अब्राहम को नाती होचंती जाकुब, जे इसहाक पुत्र अटंती। जाकुब अपनार बड़ भाई को धोखा देला परे कि भली धोखा देले ना आशीर्वाद नेबा। कारण इसहाक कहले मोर निमंते गोटे मृगया मांस आण मते रांधिकी दियो, मु खाई सारला पर तुमको आशीर्वाद करिबे। एई कथा रिबिका सुनुथिले इसहाकर स्त्री। आ से ताकर सान पुओ जाकुब को भल पाउथिले। इसहाक एसो को कहले, जेहेतु एसो बड़ पुत्र, एसो को इसहाक कहले जे जाओ मो पाई गोटे मृगया मांस आण रांधिक मते खाइबा को दियो, मु तुमको सब आशीर्वाद दे देबे।
ରେବିକା ଶୁଣିଲେ ଜାକୁବକୁ ସେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ଜାକୁବକୁ ସବୁ ମନ୍ତ୍ରଣା ଶିଖାଇଲେ। ତୋର ବାପା ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ତୋର ବଡ ଭାଇକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯାହା ତୁ ଶୀଘ୍ର ମାଂସ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଖାଇବାକୁ ଦେ, ଆଉ ସବୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ତୁ ନେଇଯା, ଯେହେତୁ ତୋର ବାପା ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଇସାକ ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ। ତେଣୁ ବୋଧ ସକାଶେ ତାଙ୍କର ଆଖି ଧନ୍ଦଳା ହେଇସାରିଲାଣି, ସେ କିଛି ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ। ଜାକୁବ ପଚାରିଲେ, ମୃଗୟା ମାଂସ ଯଦି ଏବେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯିବି, ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ। ମା କହିଲେ, ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ଛେଳି ଛୁଆ ଗୋଟେ ଛେଳି କାଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଗଲା ମାଂସ, ଆଉ ଇଆଡେ ଏସୋ ଯାଇଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲକୁ ମାଂସ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ମୃଗୟା ମାଂସ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଜାକୁବ କହିଲେ, ମାଂସ ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ବାପା ପାଖକୁ କେମିତି ଯିବି? ସେ ତ ମତେ ଛୁଇଁଲେ ଜାଣିଯିବେ, କାରଣ ମୋର ବଡ ଭାଇ ଏସୋ ତାର ଶରୀର ଲୋମଯୁକ୍ତ, ସବୁ ଶରୀରରେ ଲୋମ ଖାଲି ଅଛି, ଆଉ ମୋ ଶରୀରରେ ତ ଲୋମ ନାହିଁ, ମତେ ଛୁଇଁ ଦେଲେ ଜାଣିଯିବେ। ମା କହିଲେ, ସେଇ ଯୋଉ ଛେଳି ମାରିଛୁ ସେ ଛେଳିର ଛାଲ ତୁ ପିନ୍ଧି ପକା, ହାତରେ ଗୁଡେଇ ହେଇଦେ, ତୋର ବାପା ଯେତେବେଳେ ତତେ ଛୁଇଁବେ ଜାଣିବେ ଯେ ଏଇଟା ଏସୋ ବୋଲି। କେମିତି ପ୍ରତାରଣା, କେମିତି ଧୋକା ଚାଲିଛି, ଧୋକା। ଜାକୁବ ସେଇ ଚମଡ଼ାକୁ ଗୁରେଇ ହେଲେ, ବାପା ପାଖକୁ ଗଲେ, ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ। ଇସାକ ଛୁଇଁଲେ, ଲୋମ ଲୋମ ଲାଗୁଛି। ଇସାକ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋର ବଡ ପୁଅ ଏସୋ ବୋଲି ଭାବିଲେ, ଆଉ ଜାକୁବକୁ ସବୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଦେଲେ। ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇ ଗଲେ ସିନା ଜାକୁବ, କିନ୍ତୁ ମନରେ ଭୟ ଅଛି, ବଡ ଭାଇ ଫେରିଲେ ଛାଡିବ ନାହିଁ। ରେବିକା କହିଲେ, ପୁଅରେ ତୋର ବଡ ଭାଇ ଆସିଲେ ତୋତେ ମାରିଦେବ, କାରଣ ତୁ ସବୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ସାରିଛୁ, ତୁ ଏବେ ତୋର ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯା, ମାମୁଁ ଘରେ ଏକା ସେଫ୍ଟି ଅଛି। ଏବେ ବି ମାମୁଁ ଘର ମାନଙ୍କୁ ଏକା ସେଫ୍ଟି ଅଛି ନାଇଁ କି? ଦୁଇଟା ମାମୁଁ ଘର ଅଛି, ଗୋଟେ ମାର ଭାଇ ଗୋଟେ ମାମୁଁ ଘର, ଗୋଟେ আর ଗୋଟେ ମାମୁଁ ଘର, ସେଟା ବି ସେଫ୍ଟି ଜାଗା, ସେ ପାଖକୁ କେହି ପହଞ୍ଚି ପାରିବେନି। ମାମୁଁ ଘର ମାନେ ସେଫ୍ଟି ନାଇଁ କି? ଜାକୁବ ସିଧା ଲାବନ ଘରକୁ ପଳେଇଲେ, ଲାବନ ଘରକୁ ଗଲେ, ରହିଲେ। ମାମୁଁଙ୍କର ଦୁଇଟା ଝିଅ ଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ବାଇବଲରେ ଏକା ଲେଖା ଅଛି ମାମୁଁ ଝିଅକୁ ବାହା ହେବାଟା, ନାଇଁ କି ଆଜ୍ଞା? ବାଇବଲର ଆମେ ଶିଖିଛୁ। ଦୁଇଟା ଝିଅକୁ ଦେଖିଲେ ସେ ପସନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ସେ ପସନ୍ଦ କରି ପକେଇଲେ। ଯୁବା ଅଛନ୍ତି, ପସନ୍ଦକୁ ବାକି ଅଟକେଇ ପାରିବେ। ମାମୁଁ କହିଲେ, ଭଣଜା ଯଦି ମୋର ଝିଅକୁ ବାହା ହେବାର ଅଛି, 7 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମକୁ ଚାକର ହେଇକି ରହିବାକୁ ପଡିବ, ଦାସ ହେବାକୁ ପଡିବ। ରେଡି, ଆଇ ଏମ୍ ରେଡି କହିଲେ। ଜାକୁବ ପ୍ରସ୍ତୁତ, 7 ବର୍ଷ ଖଟିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। 7 ବର୍ଷ ଖଟିଲା ପରେ ମାମୁଁ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ବାହା କରିଦେଲେ। ସେ ସମୟରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ନାହିଁ, ଏଠି ଯେମିତି କେତେ ବଡ ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଚେହେରା ଚକ୍ ଚକ୍ କରୁଛି ଏଠି, ସେମିତି ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ ସେ ସମୟରେ। ବାହା ହେଲେ, ରାତିରେ କ୍ଷେପଣ କଲେ, ସକାଳ ପାଇଲା ବେଳକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଯୋଉ ଝିଅକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ସେ ଝିଅ ନୁହେଁ, ଅଲଗାଟା। ସେ କହିଲେ, ମାମୁଁ ମୁଁ ତ ତୁମର ସାନ ଝିଅକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲି, ବଡ ଝିଅକୁ କେମିତି ଦେଇଗଲ? ମାମୁଁ କହିଲେ, ନାଇଁ ରେ ବାପା, ବଡ ଥାଉ ଥାଉ ସାନକୁ କେମିତି କରି ବାହା ଦେବି, ଏଟା ତ ରୁଲ ନାହିଁ। ଯଦି ସାନଟା ଦରକାର, ଆହୁରି 7 ବର୍ଷ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ମଲା କେମିତି କରିବ? ଯେହେତୁ ସେ ସାନଟାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ, ଲେୟା ଓ ରାହେଲ, ସାନଟା ରାହେଲ, ବଡଟା ଲେୟା। ରାହେଲକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ଆହୁରି 7 ବର୍ଷ ରହିଲା। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା? 14 ବର୍ଷ କେବଳ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ସେ ଦାସ ହେଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ସେମିତି କିଏ ନାହାନ୍ତି ତ? ଲାଇଫ ସରିଯିବ 14 ବର୍ଷରେ, ଆଗର ପରି ଆଉ ଶହ ବଞ୍ଚୁ ନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଲୋକ, ବୟସ ସରିଯିବ। ସେମିତି ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଦେଲେ ଭଲ କଥା, ନ ଦେଲେ ଅଲଗା ଆଡେ ଯାଆନ୍ତୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଲାବନ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ପଶୁ ପଲ ଦେଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆହୁରି 6 ବର୍ଷ ଖଟିଲେ। କେତେ ହେଇଗଲା?
20 ବର୍ଷ ଯାକୁବ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ବଡ ଭାଇଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ପ୍ରତାରଣା କରିଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି। ଏସୋ ସିନା ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ ଯେ ଯାକୁବ କୋଉଠି ଅଛି ବୋଲି, ପରମେଶ୍ୱର ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବାକ୍ୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଲେଖା ଯେ ତୁମେ ଯାହା ବୁଣିବ। ବଡ ଭାଇଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇକରି ଆସିଛନ୍ତି, ଏଠି ମାମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଧୋକା ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏକ ଝିଅ ଦେବାରେ ଧୋକା ଏବଂ ଏ ପଶୁପଲ ଚଳାଇବାରେ ବି ଧୋକା। କେତେବେଳେ ମାମୁଁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ରଙ୍ଗ ବିରଙ୍ଗ ସବୁ ମୋଟା ହେବ, ହଁ ସେତେବେଳେ ରଙ୍ଗ ବିରଙ୍ଗ ହେଲେ ସବୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ନାଇଁ 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 ଟିକେ ଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର ଯାହା ହେବ ସେଇଟା ମୋଟା, ହଁ ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ ଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର ହେଇଯିବ, ମାମୁଁ ସବୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଠି ବି ଧୋକା। 20 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଖଟିଛନ୍ତି ମାମୁଁ ଘରେ। ପରମେଶ୍ୱର ଦେଖିଲେ ଯେ 20 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଥରେ ଧୋକା ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟ ବାର ଧୋକା ଦେବା ପାଇଁ ସେ ମାମୁଁଙ୍କୁ ବି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଯାକୁବଙ୍କର ଏଇ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ସକାଶେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, କେଇ ଜଣ ପାଠ କରନ୍ତୁ 31 ପର୍ବ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 31:11 ପର୍ବ। ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୂତ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମତେ ଯାକୁବ ବୋଲି ଡାକନ୍ତେ, ମୁଁ କହିଲି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠାରେ। ହାଲେଲୁୟା। ମୁଁ ଏଠାରେ ବୋଲିକି କହି ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ଲାଇଫ ତ ଚେଞ୍ଜ ହେଇ ସାରିଛି। ଏବେ ଯାକୁବ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଠାରେ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏଠାରେ। ହାଲେଲୁୟା। ଯାକୁବର ଲାଇଫ ଚେଞ୍ଜ ହେବାକୁ ଯାଉଛି এই পদে কথা। यार अर्थ कौन? प्रभु मु एठारे तुमर आज्ञा पालन करिबा पई मु प्रस्तुत अछि। प्रभु कौन कहिले 13 पदरे, जेउठारे तंबे गोटिए स्तंभ अभिषेक करियछ, तुम्हे गोटिए स्तंभ अभिषेक करियछ, ओ आंभ निकटरे मानत करियछ, सेई बैतल रो परमेश्वर आंभे। हालेलुया। प्रभु सदा प्रभु परमेश्वर निजे कहते तुम्हें जो स्थान रे मानत करियछ, गोटे स्तंभ अभिषेक करियछ, सेई बैतल रो परमेश्वर आंभे एबे उठी एई देश परित्याग करी आपना ज्ञाति मानक निकट को फेरी जाओ। हालेलुया। आमे 20 वर्ष पर्यंत तुमर विश्वस्तता देखिछु। एरे सदा प्रभु देखिला पर एटा सब कहते जे आमे तुमर 20 वर्ष पर्यंत तुमर प्रति कौन व्यवहार हेछि। 12 पदरे लिखा जाए जे जेहेतु तुम प्रति लावन जे रूप व्यवहार करई आम्भे ताहा देखिलु। लिखा अछि 12 तळ अंश। यस। प्रभु आमनकर विश्वस्तता को देखंते, प्रभु आमनकर कार्य को देखंते, प्रभु आमनकर धैर्य को देखंते, आ शेष रे आमनकर निमंते आशीर्वाद रखंते। थरे धोखा दे आसी बड़ भाई को 20 वर्ष पर्यंत से दिने मात्र धोखा दे नाई। लाभन जो प्रकार व्यवहार से सही आसुछंती, एबे प्रभु कहंती तुम्हें चलो एबे बैतल को फेरी चलो, आउ एठी रहिबार आवश्यक नाही। कारण जाकुबर अवस्था कौन थिला टिके देखिबा 30 पर्व रे देखिबा। 30 पर्वर सॉरी 31 पर्वर तार 38 पर्यंत पाठ करतो। 31 रो 38 एई 20 वर्ष हला तंभ संगरे थिली रहिने। काई एटा जाकुब कहंती तकर मामू को लावन को कहंती एई 20 वर्ष पर्यंत मु तुम्हर सहित रहिले। तुमरो बेसी ओ छागी मानकर गर्भपात हेबाकू देई नाही। क्यों बा टिके रहंतु। कारण से मेष चरैबा पाई जाउथिले, गरु चरैबा पाई जाउथिले, से एमिति स्थान मान करे जाउथिले जे गर्भवती मेसी किबा छागी को जेपरि कष्ट न हेबो। कारण आबडा खपडा जगह को जदि नेले गर्भपात हेबार संभावना। एनु जाकुब कहंती तुमर मेसी मानकू तुमर छागी मानकू मु गर्भपात हेबाकू भी देई नाही। तापर कोन लगा जाय की होबा मो तंब पलर मेंढा मानकू खाई नाही। कौन लिखा अछि कि होबा तुम्भ पलर मेंढा मान को मु खाई नहीं। मोर पल अलगा
ମାମୁଁ ତମର ପଲ ଅଲଗା, ମୁଁ ତମର ପଲର ମେଣ୍ଢାକୁ କେବେ ବି ଗୋଟେ ଖାଇ ନାହିଁ। ତାପରେ କଣ ଲେଖାଯାଏ? 39 କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କଣ? ବରଞ୍ଚ ମୁଁ ଖାଇ ନାହିଁ, ବରଞ୍ଚ ହିଂସ୍ରକ ଜନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ଖଣ୍ଡିଆ କଲା। ଜଙ୍ଗଲରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ହିଂସ୍ରକ ଜନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ, ବୋଧେ ନଥିବେ, ତେଣୁକରି ଆରାମରେ ଅଛନ୍ତି କି? ବେଶୀ ବଡ ବଡ ହିଂସ୍ରକ ଜନ୍ତୁ ନଥିବେ, ବାଘ ଭାଲୁ ପରି ବାଘ ତ ନଥିବ ନାଇଁ କି? ହିଂସ୍ରକ ଜନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତୁମର ପଲକୁ ଖଣ୍ଡିଆ କରେ ତାହା ସୁଦ୍ଧା ତୁମ କତିକି ଆଣିଲେ ନାହିଁ। ଯୋଉଟା ତୁମର ଖଣ୍ଡିଆ ହେଲା ବାବୁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଣିଲି ଆଉ ଫେରେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ କ୍ଷତି ମୁଁ ଆପେ ସହିଲି। ଖଣ୍ଡିଆ ତୁମରଟା ହଉଥିଲା, ମୁଁ ସେ ଖଣ୍ଡିଆଟାକୁ ନିଜେ ଆଣୁଥିଲି, ଆଉ ମୋର ଭଲଟା ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଇଛି ମାମୁଁ। ତାପରେ କଣ ଲେଖାଯାଏ? ଦିନରେ ଚୋରି ଯାଉ କି ରାତିରେ ବି ଚୋରି ଯାଉ, ତମେ ମୋ ହାତରୁ ନେଲ ମାମୁଁ। ଦିନ ବେଳେ ଚୋରି ଗଲେ ତ ଠିକ, କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ବି ମୁଁ ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ ଯଦି ତମର ପଲା ଯଦି ଚୋରି ହେଇଗଲା, ସେ କ୍ଷତି ବି ତୁମେ ମୋର ପଲ ଠାରୁ ନେଇଛ। এই କ୍ଷତି ବି ମୁଁ ସହିଛି ମାମୁଁ এই 20 ବର୍ଷ। ତାପରେ କଣ ଲେଖାଯାଏ? ତଳଂଶ ପଢନ୍ତୁ। ଦିନରେ ଖରା ରାତିରେ କାକର ମତେ ଗ୍ରାସ କଲା। ମୁଁ ଦିନ ବେଳେ ବି ଖରାରେ ବୁଲିଲି এই ମେଷ ପଲ ସକାଶେ, এই ପଶୁ ପଲ ସକାଶେ, ରାତିରେ କାକରରେ ବି ରହିଲି, ମୋ ଆଖିରୁ ନିଦ ପଳାଇଗଲା। ଏପରି এই 20 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଥିଲି ମାମୁଁ। এইটা ମୋର ବିଶ୍ୱସ୍ତତା। ତାପରେ କଣ ଲେଖାଯାଏ? ମୁଁ 20 ବର୍ଷ କାଳ ତୁମ ଘରେ ରହିଲି, ତୁମର 2 ଝିଅ ନିମନ୍ତେ 14 ବର୍ଷ ଓ ପଶୁମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ 6 ବର୍ଷ ଦାସ୍ୟ କର୍ମ କଲି। ଏଥି এই 20 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ 10 ଥର ବେତନ ଚେଞ୍ଜ କରିଛ। ହାଲେଲୁୟା। এই 20 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ 10 ଥର ବେତନ ଚେଞ୍ଜ କରିଛ। ମୁଁ এইଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ 20 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାମୁଁ ମୁଁ ତମର ଘରେ ରହିଛି। এইটা ଥିଲା ଯାକୁବର ଅବସ୍ଥା। ପ୍ରଭୁ ଦେଖିଲେ এই ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ, ତାର ପ୍ରତି ଘଟୁଥିବା এই ଅନ୍ୟାୟକୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଖିଲେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତୁମେ ବେଥଲକୁ ଫେରି ଯାଅ। ସେତେବେଳେ ଯାକୁବ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏଠାରେ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଯାକୁବ ଘରକୁ ଫେରିଲେ, ମାମୁଁ ଘରେ ଆଉ ରହିଲେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଲାଇଫ ଚେଞ୍ଜ ହେବାର ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦେଖିବେ, ମୁଁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲେ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ, 2-2.5 ଘଣ୍ଟା ପ୍ରିଚିଂ, କେବଳ ଯାକୁବର ଲାଇଫ ଏକା 2 ଘଣ୍ଟା ପ୍ରଚାର ହେଇଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ମାମୁଁ ଘର ଛାଡ଼ିଲେ, ବାଟରେ ବଡ଼ ଭାଇ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେଲା। 20 ବର୍ଷ ପରେ ଯୋଉ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କୁ ସେ ଧୋକା ଦେଇଥିଲେ, ଯୋଉ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କୁ ସେ ଭୟ କରୁଥିଲେ କାଳେ ମତେ ଦେଖିଲେ ମାରିଦେବ ବୋଲି, ଆଜି ସେ ବଡ଼ ଭାଇ ରାସ୍ତାରେ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରୁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଯାକୁବଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ। ଆଉ ସେଇଦିନ ତାଙ୍କର ନାଁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଯାକୁବ ରହିଲା ନାହିଁ, କୋଉ ନାଁ ହେଇଗଲା? ଇସ୍ରାଏଲ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ତାଙ୍କରି ନାମରେ ଗୋଟେ ଦେଶ ଅଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ପାୱାରଫୁଲ କଣ୍ଟ୍ରି କୋଉଟା ବୋଲେ ଇସ୍ରାଏଲ। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କୋଉଠି ଅଛି କହିଲେ ଏବେ ଇସ୍ରାଏଲରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଯେତେବେଳେ ବି ସେମାନେ ପାସୋରି ଯାଉଛନ୍ତି, ଇସ୍ରାଏଲ ହାରୁଛି, ଏଟା ବାଇବଲ କହେ। ହଉଛି ନା ସାର୍? ଯେତେବେଳେ ବି ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ପାସୋରି ଯାଆନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିଦଉଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ବି ଆମେ ଶୁଣିଲୁ, ପଲେଷ୍ଟିୟ ମାନେ 40 ବର୍ଷ ତାଙ୍କୁ ଶାସନ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ପରମେଶ୍ୱର କେବେ ପାସୋରି ନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଯାକୁବକୁ ସେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଯାକୁବଙ୍କର ନାମ ପରମେଶ୍ୱର ନାମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଯାଇଛି। ଲୋକମାନେ ଖାଲି ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ବୋଲି କହିନାହାନ୍ତି, ଲୋକମାନେ କହିଲେ ଯାକୁବଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର, ଅବ୍ରାହମ ଓ ଇସହାକ ଓ ଯାକୁବର ପରମେଶ୍ୱର। ହାଲେଲୁୟା। ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ ତାର 3 ଅଧ୍ୟାୟ। ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ ତାର 3 ଅଧ୍ୟାୟ। ପାଠ କରନ୍ତୁ 4 ପଦ।
ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେ ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଯେ ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ ଅର୍ଥାତ୍ ମୂଷା ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ ଏକ ପାଖକୁ ଏକ ଯାଉଅଛନ୍ତି ପାଖକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ପରମେଶ୍ୱର ଭୂତା ମଧ୍ୟରୁ ତାଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲେ ହେ ମଶା ହେ ମୂଷା ହେ ମଶା ହେ ମୂଷା ତହିଁରେ ସେ କହିଲେ ଏହି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି ମୁଁ ଏଠାରେ ଅଛି ମୁଁ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି ହାଲେଲୁୟା ଦୁଇଟା ତ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି ମୁଁ ଏଠାରେ ଅଛି ବୋଲି ହିରୋ ହେଇ ସାରିଲେଣି ଏବେ ଏଟା 3 ନମ୍ବର ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଡାକ ଶୁଣିଲା ପରେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଠାରେ ଅଛି ମୁଁ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି ତାର ଅର୍ଥ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତୁ ମତେ କଣ କରିବାକୁ ହେବ ମୁଁ କୋଉ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବ ମତେ ଆଜ୍ଞା କରନ୍ତୁ ଅର୍ଡର ପ୍ଲିଜ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତ ମୂଷା ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ମୁଁ ଏଠାରେ ଅଛି ପ୍ରଭୁ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କଲେ କଣ କରିବା ପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଶର ଦେଶରୁ କଢେଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ମୂଷା କହିଲେ ମୁଁ ସେଠୁ କେମିତି ଯିବି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତ ତୋତଲା ମୁଁ ତ ଜଡ ଜିହୁଆ ମୁଁ ତ କଥା କହିପାରେ ନାହିଁ ଆପଣ କଣ କହନ୍ତି ସେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ଯିଏ ଖନା କହନ୍ତି କେମିତି ଯାର ଜିଭ ଲାଗି ଲାଗି କଥା କଣ ଜଡ କଣ କହନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ଏମିତି ତୁତଲାଇ କଥା କହିପାରନ୍ତି ଜାଗା ହଉ ସେ ଯାହା ବି ହଉ ମୂଷା ଭଲସେ କଥା କହି ପାରୁନଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ତଥାପି ବାଛିଲେ କାରଣ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣି କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ଅଛି I am present here I am just order me ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ମୂଷା ବି ସ୍ୱର ଶୁଣିଲେ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା ମୂଷାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲେ परमेश्वर मौसा को लीडरशिप रे रखी इस्राएल लोक मान को कढ़ाई आनिले केते लक्ष लोक को कढ़ाई आनिले केते 6 लक्ष तो खाली पुरुष थिले स्त्री नथिले कि बालक माने नथिले कि 6 लक्ष जदि पुरुष कहा को कहा जीव बाबू ठिया उठा तो टी शर्ट ब्लैक टी शर्ट ठीक है ठिया उठा यस आसो बेटा आसो ठीक है ये जगह ठिया अलग पिला आसो आसो बेटा आसो तुम आसो यारे पाखरे ठिया उठो सियाडे देखो पुरुष मते कहबे ना ताको कहबे भल कर चिंता करंतु पुरुष मते कहबे ना ताको कहबे ताको कहबे ना का मते कहबे ना यस थैंक यू बेटा थैंक यू जा बस ताको कोन कहबा बालक कहबा छोट पिला कहबा 6 लक्ष पुरुष बोले जदि कहा होउची विवाहित लोक माने तो बाही चंदी बोले स्त्री तो थिबो का एबे सेना गोटे स्त्री सेते बेले केतना थिला बाइबल प्रमाण दउची आगे जाकुबर केतना थिला दुईटा स्त्री आ दुईटा दासी को भी रखी चारटा अब्राहम सारा को भी रखी थिले सारा दासी हागार को भी रखी तार अर्थ गोटे रु अधिक जदि 6 लक्ष पुरुष को हमें 6 लक्ष स्त्री जदि गणिबा केते लक्ष एबे सिना सरकार कहला आमे दुई तो आमर दुई सेते बेले अनलिमिटेड 12टा लखा एबे तो प्रमाण पाइलो ना जाको मोर 12टा पहुंच जातिला जदि आमे गोटे गोटे हिसाब करबा मोर प्रिय माने फिर 6 लक्ष ऐड हो केते लक्ष हेबे तार अर्थ 18 लक्ष रु ऊर्ध्व लोकन को मोशांक जरिया रे परमेश्वर इस्राएल लोक मान को कढाई आनिले मिस्र देश दिन बेले मेघस्तंभ रात्रि रे अग्निस्तंभ एवं निजर उपस्थिति दे लोक मान को कढाई आनिले
ଆଉ ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ବିଷୟ କହିବି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ବି ଇସ୍ରାଏଲ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲୁଥିଲେ। ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ବି ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କଲେ, ତେଣୁକରି ସେମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲେ। ଯଦି ମୂଷାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ନଥାନ୍ତେ, ଆସି ନଥାନ୍ତେ, ବଞ୍ଚି ନଥାନ୍ତେ, ମରି ଯାଇଥାନ୍ତେ। ସତ ନା ମିଛ? ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କଲେ, ବଞ୍ଚିଲେ। ସେଇ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ ଭିତରେ ପରମେଶ୍ୱର ଉପସ୍ଥିତି ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବା। ସେମାନଙ୍କର ଭିତରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ବି ଥିଲେ। ଏବେ ଟିକେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା ଲାଗୁଥିଲା। କେଇ ଜଣ ଖୋଲନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ 10 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦରୁ 4 ପଦ ଯାଏ ପାଠ କରିବା। ପଠନ କରିବା। କାରଣ ହେ ଭାଇମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷ ସମସ୍ତେ ମେଘ ତଳେ ଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ମେଘ ତଳେ ଥିଲେ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗମନ କଲେ। କାହାର ବିଷୟରେ ଲେଖା ଅଛି ଏଟା? ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ତ ସମୁଦ୍ରରେ ଦେଇ ଗମନ କଲେ, ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷ। ତାପରେ କଣ ଲେଖାଯାଏ? ପୁଣି ସମସ୍ତେ ମେଘ ଓ ସମୁଦ୍ରରେ ମୋଷାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାପ୍ତିଜିତ ହେଲେ। ତାପରେ କଣ ଲେଖାଯାଏ? ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏକ ପାରମାର୍ଥିକ ଖାଦ୍ୟ ପରମ ଅର୍ଥରେ ପାରମାର୍ଥିକ ଖାଦ୍ୟ ଭୋଜନ କଲେ। ଏ ଖାଦ୍ୟ କୋଉଠୁ ଆସୁଥିଲା ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ? ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଥିଲେ, ପାରମାର୍ଥିକ ଖାଦ୍ୟ ମାନ୍ନା କୋଉଠୁ ପାଉଥିଲେ? ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆସୁଥିଲେ। ପୃଥିବୀରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉନଥିଲା, ପୃଥିବୀରେ କିଏ ତିଆରି କରୁନଥିଲେ। କେବଳ ପାର୍ଟିକୁଲାର ଇସ୍ରାଏଲ ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିଲେ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ କେବଳ ପଡୁଥିଲା। ପୃଥିବୀ ତ ଆହୁରି ଅନେକ ଜାଗା ହେଇକରି ବିସ୍ତାରିତ ହେଇଛି। କେବଳ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଛାଉଣି କରି ରହୁଥିଲେ, ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ସେଇ ଖାଦ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ସିଧାରେ ହିଁ ପଡୁଥିଲା। ତାପରେ ଓ ସମସ୍ତେ ଏକ ପାରମାର୍ଥିକ, ଯଦି ପାରମାର୍ଥିକ ଖାଦ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗରୁ, ପାରମାର୍ଥିକ ପେୟ ନଳଚୁଆରୁ କି ପାଇପରୁ ହେଇଥିବ, କୋଉଠୁ ହେଇଥିବ? ପାରମାର୍ଥିକ କହିଲେ এইটা ବି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦତ୍ତ ଆତ୍ମିକ ଜଳ, ପରମ ଅର୍ଥରେ ଆସୁଥିବା ଜଳ, ପାରମାର୍ଥିକ ଜଳ ପାନ କଲେ। ସମସ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱର ଠାରୁ ପାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଥିଲେ, ପରମେଶ୍ୱର ଠାରୁ ଦତ୍ତ ହେଉଥିବା ଜଳ ସେମାନେ ପାନ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ କଣ ଲେଖା? ଯେହେତୁ ଅର୍ଥ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅନୁବର୍ତ୍ତୀ ବୋଲି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଇଂଲିଶରେ ଲେଖାଯାଏ ଫଲୋଡ, ଆଉ ହିନ୍ଦୀରେ ଲେଖାଯାଏ जो पीछे पीछे चलती थी। के बाइबल रखिछन्ति? मोबाइल रे बाइबल अछि, हिंदी बाइबल अछि। ओडिया कंप्लीट करंतु, तापर हिंदी पढिबा। पारमार्थिक शैलरू से माने पान करुथिले, आउ सेई शैल ख्रीष्ट जीसु थिले। हालेलुया। जो शैलरू से माने पान करुथिले सेई शैल के थिले? तेणु मु कहली इस्राएल मानक सहित ख्रीष्ट जीसु भी चालुथिले। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मु कहू नाही, जीवंत पवित्र वाक्य यह प्रमाण करे। हिंदी रे टिके पाठ करंतु, हिंदी रे टिके पाठ करंतु, नियंतु हिंदी रे टिके पाठ करंतु, केवल से लास्ट 4 नंबर पद। और सबने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वो उससे आत्मिक चट्टान से पीते थे। एक आत्मिक चट्टान से पीते थे, जो उनके साथ चलती थी। हालेलुया। बुझीगला? खाली मेघ स्तंभ तांको सहित चालू नथिला, खाली अग्नि स्तंभ तांको सहित चालू नथिला, एक आत्मिक चट्टान भी उनके साथ चलती थी। हालेलुया। मो कहू नाही, बाइबल कहूची। बाइबल प्रत्येक शब्द बुझिबाकू पड़िबो। तेणु लिखा जाए ताहांकर अनुवर्ती अर्थात जे पछे पछे चाले,
ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କର ସହିତ ଚାଲିଲେ, କାରଣ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରି ମିଶର ଦେଶରୁ ବାହାରିଲେ। ମୋଶା ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରି ସେମାନଙ୍କୁ କଢେଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହିଲେ, ମୁଁ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି ପ୍ରଭୁ, ମତେ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ମତେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ମତେ ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ। ହାଲେଲୁୟା। ମୋଶାଙ୍କର ସେଇ ପଦେ କଥାରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲେ। ମୋଶାଙ୍କର ସେଇ ପଦେ କଥାରେ ମୋଶା ଏମିତି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲେ ଯେ ପୃଥିବୀର ଜଣେ ମାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଯାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ମୋଶା ଆମ୍ଭର ଦାସ ପୃଥିବୀର ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ଏକ ନମ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ଗଣନା 12:3 ଲେଖାଯାଏ, ପୃଥିବୀର ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ମୋଶା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଗୋଟେ ନମ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇଗଲେ। କେତେ ବଡ ଡେଜିଗ୍ନେସନ ଏଇଟା। ଲାଷ୍ଟ ବିଷୟ ଏଇଟା ମୋଶାଙ୍କ ବିଷୟରେ। ପୃଥିବୀର କେବଳ ଜଣେ ମାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ମୋଶା ଯାହାଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ନିଜ ହସ୍ତରେ କବର ଦେଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ କାହାକୁ କବର ଦେଇନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ଆମର ଲୋକମାନେ ମରିଗଲେ, ଯେତେବେଳେ ଏମଏଲଏ ଏମପି ମାନେ ଆସନ୍ତି, ବଡ ବଡ ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତି, ଦୁଃଖର ସମୟରେ ବି ପରିବାରର ଲୋକ, ଗାଁ ଲୋକ କହନ୍ତି, ଯାହା ହଉ ମୋର ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମରି ଯାଇଛି, ଏମପି ଆସିଥିଲେ, ଏମଏଲଏ ଆସିଥିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଆସିଥିଲେ, ଟିକେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ହୁଏ କି ନାହିଁ? ହୁଏ କି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା? ମୋଶାଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର କବର ଦେଇଛନ୍ତି, କେତେ ଗୌରବର କଥା, କେତେ ଗର୍ବର କଥା। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। କାହିଁକି ଏଇଟା ହେଲା? କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସ୍ୱର ଶୁଣିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପଛେ ପଛେ ଚାଲିଲେ, ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଜଣେଇଲେ, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋତେ ଡାକୁଛ, ମୁଁ ଏଠାରେ ଅଛି, ଜଷ୍ଟ ଅର୍ଡର ମି, ଆଇ ୱିଲ୍ ଡୁ ଇଟ୍। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ସାମୁଏଲ, ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ ତାର 3 ଅଧ୍ୟାୟ ଯଦି ଦେଖିବା, ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ ତାର 3 ଅଧ୍ୟାୟର 3 ପଦ, କିଏ ଜଣେ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଓ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସିନ୍ଧୁକ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଥାଏ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସିନ୍ଧୁକ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଥାଏ, ଏପରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ୍ଦିରରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଦୀପ ଲିଭିବା ପୂର୍ବେ ଯେତେବେଳେ ସାମୁଏଲ ଶୋଇଥିଲେ, ସାମୁଏଲର ବୟସ କେତେ ହେଇଥିବ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଛାଡି ଦିଆଗଲା ତାର ବୟସ ଗୋଟେ କେତେ ହେଇଥିବ ଅନୁମାନ ଏଠି ଲେଖାଯାଇ ନାହିଁ, ଅନୁମାନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସ୍ତନ୍ୟପାନ ତ୍ୟାଗ କଲା ଉତାରେ। ଗୋଟେ ଛୁଆ କେତେ ବର୍ଷ କ୍ଷୀର ଖାଏ? 3 ବର୍ଷ, ବେଶୀ ବେଶୀ 4 ବର୍ଷ, ବେଶୀ ସେ ବେଶୀ 5 ବର୍ଷ, ତାরপরে তো କ୍ଷୀର ଖାଉନଥିବ ବୋଧେ। ବେଶୀ ସେ ବେଶୀ 5 ବର୍ଷ ଯାଏ ଗୋଟେ ଛୁଆ କ୍ଷୀର ଖାଏ। ହାନ୍ନା ଏବଂ ଏଲକାନା, ଯେହେତୁ ହାନ୍ନା ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ପୁଅ ଦିଅ, ତୁମର ସେବାରେ ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି, କ୍ଷୀର ଛାଡ଼ିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ତାର ଅର୍ଥ 5 ବର୍ଷର ଗୋଟେ ପିଲା ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପରିଚର୍ଯା କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିରର ପରିଚର୍ଯା, ଏଠି ଲେଖାଯାଏ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରିଚର୍ଯା କଲେ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ସେ ଶିଲୋରେ ଥିବା ସମାଗମ ତମ୍ବୁରେ ଶୟନ କରୁଥିଲେ, କାରଣ ଏଲି ଯାଜକ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ, ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଥିଲା। ଆଉ ଏଠି 4 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁ ସାମୁଏଲକୁ ଡାକି କହିଲେ, ପାଠ କରନ୍ତୁ 4, ସଦାପ୍ରଭୁ ସାମୁଏଲକୁ ଡାକିଲେ, ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଏଠାରେ। ହାଲେଲୁୟା। এই ওয়ার্ড সাধারণ ওয়ার্ড নুহে আজ্ঞা। ମୁଁ ଏଠାରେ କହିବାଟା এটা ସାଧାରଣ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ବାପା ମା ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ମାନଙ୍କୁ ଡାକୁଥାନ୍ତି। ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ମୋବାଇଲରେ ଏମିତି ବ୍ୟସ୍ତ, ରହ ବାପା ଆସୁଛି, ରହ ମା ଆସୁଛି, ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ଆସନ୍ତି? ବେଳେ ବେଳେ ଏମିତି ହୁଏ, ଅନେକ ପରିବାରରେ ହୁଏ। ଏମିତି ସେମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାନ୍ତି, ମାଙ୍କର ଡାକ ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ, ବାପାଙ୍କର ଶୁଭୁଥାଏ, କାନରେ ଶୁଭୁଥାଏ, ରିପ୍ଲାଏ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ଯୋଉଟା ରେସ୍ପଣ୍ଡ ହୁଏ ନାହିଁ,
ରିପ୍ଲାଏ ହୁଏ ନାହିଁ, ଜାଣନ୍ତୁ ସେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ହିଁ ଚାହୁଁନାହିଁ, ଶୁଣିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଯେ ଉତ୍ତର ଦିଏ ୟେସ୍ ଆଇ ଆମ୍ ହିୟର, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ ଗୁଡ୍ ପର୍ସନ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ସାମୁଏଲ ଏକ ଛୋଟ ବାଳକ, ସେ ଦିନ ଯାକ ମନ୍ଦିରର ପରିଚର୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପରିଚର୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଦୀପ ଲିଭିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଶୟନ କରିଛନ୍ତି, ସଦାପ୍ରଭୁ ଡାକିଲେ, ଆଉ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଏଠାରେ। ହାଲେଲୁୟା। ଏଟା ଥରେ ନୁହଁ ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, 4 ପଦରେ 5 ପଦରେ ପୁଣି ସେ ଏଲିଙ୍କ ନିକଟକୁ ଧାଇଁ ଯାଇ କହିଲେ ମୁଁ ଏଠାରେ ଅଛି। ସେ ଏଲିଙ୍କ ପାଖକୁ ଧାଇଁ ଯାଇ କହିଲେ ଫେର ଥରେ ମୁଁ ଏଠାରେ ଅଛି। ଏକ ତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଲେ ମୁଁ ଏଠାରେ ଅଛି, ସେ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ସଦାପ୍ରଭୁ ଡାକିଲେ ବୋଲି। ସେ ଏଲିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଫେର କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଠାରେ ଅଛି, ଆପଣ ମତେ ଡାକିଲେ ପରା। କେତେବେଳେ ଏଇଟା, କେତେ ସମୟର କଥା ହେଇଥିବ? କେତେ ସମୟର କଥା? ଦିନ ବେଳେ ନା ରାତି ବେଳେ? ରାତି ବେଳେ। ଆମକୁ ରାତିରେ ଡାକିଲେ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ହୁଏ ନା? ନିଦ ଲାଗିଲା ବେଳକୁ କାହିଁକି ଡାକୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଥାଉ। ଜାଣି ଜାଣି ବି କମ୍ବଳ ଗୁଡେ ହେଇକି ଚଦର ଗୁଡେ ହେଇକି ଚୁପଚାପ ପଡି ଦେଇଥାଉ। ଆମେ ଯେ ଡାକୁ ଆମେ ଶୁଣୁଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଏନ୍ସାର ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନାଉ, କାରଣ ଯଦି ଏନ୍ସାର ଦେଇଦେଲେ କାମ ଗୋଟେ ଲଦି ଦେଲେ। ଝିଅମାନେ ବି ସେମିତି, ପାହାନ୍ତିଆରୁ ମା ଡାକୁଥିବେ, ଏ ମା ଉଠିଲ, ଇଆଡେ ଶୋଇ ଦେଇଥିବେ ଚୁପଚାପ। ସେଇ ଶୋଇଥିବ ଯିଏ ତାକୁ ଉଠେଇବ କି? ଅନେକ ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ଚେଇଁ ଶୋଇଥାନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ସ୍ୱର ଶୁଣିବା ପାଇଁ ହିଁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ସ୍ୱର ଶୁଣିଲେ ହିଁ ଇଗ୍ନୋର କରୁଥାନ୍ତି। ଏଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ବାଳକ, ସେ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ବି ଆନ୍ସର ଦଉଛି ମୁଁ ଏଠାରେ, ଏବଂ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଏଲିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କହୁଛି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏଠାରେ, ଆପଣ ଡାକିଲେ ପରା। ଏଲି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଡାକି ନାହିଁ ରେ ବାପ, ଯାହା ଶୋଇପଡ଼। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର 6 ପଦରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ସାମୁଏଲ ବୋଲି ପୁନର୍ବାର ଡାକିଲେ, ତ ସାମୁଏଲ ଉଠି ଏଲିଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ କହିଲେ ମୁଁ ଏଠାରେ। ହାଲେଲୁୟା। এইটা ଗୋଟେ ବାଧ୍ୟତାର ପରିଚୟ, এইটা ଗୋଟେ নম্রতাର ପରିଚୟ, ନିଜକୁ ସରେଣ୍ଡର କରିବାର ପରିଚୟ। ଯେ ଆପଣ ମତେ ଡାକିଲେ, ୟେସ୍ ଆଇ ଏମ୍ ରେଡି, ଜଷ୍ଟ ଅର୍ଡର ମି, ଆଇ ୱିଲ୍ ଡୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେତେବେଳେ ବି ଏଲି କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ରେ ପୁଅ, ମୁଁ ଡାକି ନାହିଁ, ଯାଅ ଶୋଇପଡ଼। ତାପରେ ଲେଖାଯାଏ 10 ପଦରେ, ନାଇଁ 8 ପଦରେ, এই উত্তরে সদাপ্রভু পুনর্বার তৃতীয় থর সামুয়েলকে ডাকিলে, তখন সে উঠি এলিଙ୍କ পাখକୁ যাই কহিলে মু এঠারে অছি। হালেলুয়া। কেতে থর কইলেনি দেখ, মু এঠারে অছি। আপন ডাকুଛନ୍ତି মু এঠারে অছি। এলি জানিলে ইয়াকু পরমেশ্বর ডাকুଛନ୍ତି, মু তো ডাকু নাই। এই সমাগম তম্বু মধ্যে এই নিয়ম সিন্ধুক সম্মুখে যদি ডাকিবা ব্যক্তি কেহি অটନ୍ତି, তাহলে সে সদাপ্রভু পরমেশ্বর হইতিবে। সামুয়েলକୁ কহନ୍ତି এবে যদি কিଏ ডাকিলে কহিব ମୁଁ ଏଠାରେ ଅଛି ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱର ମୁଁ ଶୁଣୁଛି, ତୁମେ ତୁମ ନିଜ ଜାଗାରେ ଥିବ, ମୋର ପାଖକୁ ଆସିବାର ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଇଟା ଏଲି କହନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଚତୁର୍ଥ ଥର 10 নম্বর পদରେ এই উত্তরে সদাপ্রভু আসিলে, পুଣି ঠিয়া হয়ে অন্য সম পরি ডাকিলে সামুয়েল সামুয়েল বলি ডাকিলে, তেবে সামুয়েল কহিলে কহন্তু আপনার দাস শুণুছি। হালেলুয়া। ওয়াহ। এমিতি ছুয়া সমস্ত দরকার, যে গোটে থরে শুনিব যে বাপা মু শুণুছি কহ। প্রেজ দ্য লর্ড। অনেক সময় ছুয়া মানে গালি খাই থাকি, তোতে 100 থর ডাকিলে তু শুণু না, তোতে 1000 থর ডাকিলে তু শুণু না। এটি গোটে গোটে থরর শব্দ সামুয়েল আনসার দଉଛନ୍ତି হিয়ার আই am। প্রেজ দ্য লর্ড। প্রভু সেই বয়স ঠারু সামুয়েলକୁ ୟୁଜ୍ କଲେ। ପ୍ରଭୁ ସେଇ ବୟସ ଠାରୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗରେ ରହିଲେ ସାମୁଏଲ। ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରତି କଣ ଘଟିବ?
ଏଲିଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କଣ ଘଟିବ ସବୁ ଘଟଣା ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ସାମୁଏଲ ସହିତ ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି। ସାମୁଏଲ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବାଳକ, ସଦାପ୍ରଭୁ ତାର ସହିତ କଥା ହଉଛନ୍ତି। ସେଇ ଗୋଟିଏ ତମ୍ବୁ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସିନିୟର ଲୋକ ଥିଲେ ଏଲି, ପ୍ରଭୁ ତାର ସହିତ କଥା ହେଇନାହାନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମର ସିନିୟରିଟିର ଫାଇଦା ନେଇଥାଉ। ମୁଁ ସିନିୟର, ମତେ କାହିଁକି କହିଲ ନାହିଁ? ପ୍ରଭୁ ତ କହିଲେ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ନାହିଁ। ସିନିୟରକୁ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରଭୁ ହୃଦୟକୁ ଦେଖନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ଆପଣ ମାନେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ, ଆପଣ ସିନିୟର ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବି କମ ନୁହନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସାମୁଏଲ ପରି ଆନ୍ସର ଦେବାର ଅଛି, ମୁଁ ଏଠାରେ ଅଛି ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆପଣଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଜଣାଇବାକୁ ପଡିବ, କାରଣ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବାର ଅଛି, ତେବେ ତ ବଞ୍ଚିବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ସାମୁଏଲର ଲାଇଫ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା। ଯିଏ କହିଲା ମୁଁ ଏଠାରେ ଅଛି ତାର ଲାଇଫ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା। ସାମୁଏଲର ଲାଇଫ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା। ସାମୁଏଲ ହୋଲ ବାଇବଲ ଭିତରେ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ପର୍ସନ, ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଲି ଯାଜକଙ୍କ ସହିତ ଯାଜକୀୟ କର୍ମ ବି କରିଛନ୍ତି, ଯେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଅଟନ୍ତି, ଯେ ଇସ୍ରାଏଲର ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ବି ଅଟନ୍ତି। 3 in 1। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏମିତି ଲୋକଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଅଲରାଉଣ୍ଡର, ଯେ କହେ ମୁଁ ଏଠାରେ ଅଛି ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଜଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତୁ ମତେ। ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ମାଇଟିଲି ୟୁଜ କରନ୍ତି, ଆଉ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବଞ୍ଚେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। এই প্রকার ଜିସାୟକୁ ବି ପ୍ରଭୁ ଡାକିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ଦୁରାବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ, ଇସ୍ରାଏଲର ପରିସ୍ଥିତି ଭିନ୍ନ ଥିଲା। ଲମ୍ବା ହେବ ମେସେଜ, ମୁଁ ତେଣୁକରି ସର୍ଟ କରି କହିଦଉଛି। ଇସ୍ରାଏଲର ପରିସ୍ଥିତି ଭିନ୍ନ ଥିଲା। ଲେଖାଯାଏ ସେଠି ଗୋଟେ ପଶୁ ତାର ଖାଦ୍ୟର ଜାଗାକୁ ଜାଣେ, କିନ୍ତୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଆପଣର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଜାଣେ ନାହିଁ। ଗରୁ ଆପଣର ମାଲିକକୁ ଜାଣେ, କିନ୍ତୁ ଇସ୍ରାଏଲ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇଛି। এই ସବୁ ୱାର୍ଡ ୟୁଜ୍ ହେଇଛି ସେଠି। এইଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ସେ ପଦଟିକୁ ପାଠ କରିଦିଅନ୍ତୁ। 6 ପର୍ବର 8 ପଦ, ଜିସାୟ 6:8। ଏଥିଉଥାରେ ମୁଁ କାହାକୁ ପଠାଇବି ଓ କିଏ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ରବ ମୁଁ ଶୁଣିଲି। ତେବେ ମୁଁ କହିଲି, ଜିସାୟ କହନ୍ତି, ତେବେ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଅଛି, here I am, send me, ମତେ ପଠାଅ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ସବୁ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମାନଙ୍କର କିଏ ଯଦି ଗ୍ରେଟ୍ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା କିଏ କହିଲେ ଜିସାୟ, ବାଇବଲ। ହାଲେଲୁୟା। ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଅଛି, ମତେ ପଠାଅ। ତେଣୁ ଆମେ ଗୀତ ମାନେ ଗାଇଥାଉ ନା, କିଏ ଅଛି ଆମ ପାଇଁ ଯିବ? ସେତେବେଳେ ଜିସାୟ କହନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଅଛି, ମତେ ପଠାଅ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ହନାନିଆକୁ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ଏକ ଡାକ ଆସିଲା। ଯେତେବେଳେ ପାଉଲ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ନାମ ସାଉଲ ଥିଲା। ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ଦର୍ଶନ ପାଇଲେ ଯେ ହନାନିଆ ବୋଲି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଯେ ମୋ ଠାରେ ହାତ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ମୁଁ ଦୃଷ୍ଟି ପାଇବି। ପରମେଶ୍ୱର ଡାକନ୍ତି ହନାନିଆକୁ। ପ୍ରେରିତ ତାର 9:10 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ କହନ୍ତି, ମୁଁ ଏଠାରେ ଅଛି, ଆଜ୍ଞା କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଜିସାୟଙ୍କ ଦେଇ ଇସ୍ରାଏଲ ଏକ ଉଦ୍ଧାରର ବାର୍ତ୍ତା ପାଇଲେ। ଜିସାୟଙ୍କ ଦେଇ ପରିତ୍ରାଣ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ପାଇଲେ, କାରଣ ଜିସାୟ ହିଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କଲେ। ଏବେ ହନାନିଆ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ମୁଁ ଅଛି, ଆଜ୍ଞା କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଦେଇ ପାଉଲ
ଦୃଷ୍ଟି ପାଇଲେ ସେ ସାଉଲରୁ ପାଉଲ ହେଲେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂତନ ନିୟମ ଭିତରେ ଯଦି କାହାର ପୁସ୍ତକ ଅଧିକ ଅଛି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଉଲ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କଲେ ବଞ୍ଚିବ, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ସ୍ୱର ପଠାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ଡାକୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ମତେ, ଆମକୁ କହିବାର ଅଛି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଅଛି, ଜଷ୍ଟ ଅର୍ଡର କର ମତେ କଣ କରିବାକୁ ହେବ ପ୍ରଭୁ। ଯଦି ମତେ ପଠେଇବାକୁ ହୁଏ ମତେ ପଠାଅ ପ୍ରଭୁ, ମତେ ଯଦି କରିବାକୁ କିଛି ହୁଏ ମତେ ଶିଖାଅ ପ୍ରଭୁ। ତେବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣ ହୁଅନ୍ତୁ ମୁଁ ହୁଏ, ଯିଏ ବି ହୁଏ, ସେ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବ, ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ସେ ବଞ୍ଚିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଯେ ମୋର ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ସାଧନ କରେ, ଯେ ମୋର ପିତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରେ, ସେ ମୋର ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ। ହାଲେଲୁୟା। ମୁଁ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ନେବି ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁବେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଟିକେ ସମୟ ଆପଣମାନେ ସିଆଡ଼େ ଯଦି ରହିବେ ଦେଖିପାରିବେ, ବେଷ୍ଟ ଜିନିଷଟା ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଗୋଟେ କୋରସ୍ ଗାଉଥିବା କେହି ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏ ଗାଉଥିବା ସମୟରେ ଆମେ এটা প্রস্তুত করিবা। स्टोरी पसंद लगे आम जड़े व्यक्तिर स्टोरी देखा। गोटे बालक माथ्यू बोली गोटे छोट बालक था। माथ्यू काना माथ्यू अच्छी माथ्यू ना इे ना मोर ना भी माथ्यू। छोट पिला स्कूल जाए पाठ पढ़े सांग साथी अच्छे अंडा पसंद। अंडा जानी खाते आपण